So once again, hello. So I have started with PIC Unit 2, right? So you have aware that the point 1, that this part we have already covered it in our last session, that is acid base buffer. So we have covered it whole concept of this in last session. We have covered it the buffer isotonic solution, measurement of tonicity, and calculations which are involved in that particular adjustment of isotonicity. So this part we have covered it in our last session. So ultimately the 2.1 we have covered it. Now 2.2 is that your major and extra intracellular electrolytes. So now in this session we are going to see the functions of major, what kinds of electrolytes are there, their functions, then physiological ions, then electrolyte used in replacement therapy, and the examples below to that are the sodium chloride, potassium chloride, calcium gluconate, and ORS. And so with the physiological acid base balance. So these points we are going to cover in unit number 2.2. Okay, so we will start directly with our session. So actually there is some kind of issue with my PPT. It is not going to cover whole when I going to make it full screen. जेव्हा मी स्लाइड शो करतोय तेव्हा थोडं ते मार्जिनच्या बाहेर जातं आहे. सो मी फुल स्क्रीन करत नाही आहे. याच फॉर्मॅटमध्ये आज आपण सेशन कंटिन्यू करूया. So for today's topic, now we are going to discussing the electrolytes, and might be there is a question in your mind what is meant by the electrolyte is actually, right? So electrolyte समजून घेण्याच्या आधी थोडंसं मी एक वेगळ्या अप्रोच इथे तुमच्याशी डिस्कस करतो. एव्हरीवन हॅव नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स. For example, everyone has eyes, everyone has nose, everyone has ear, everyone has brain, everyone has heart, right? हे सगळ्यांकडे बॉडी पार्ट्स आहेत. ओके, नाव कन्सिडर इफ यू लॅक ऑफ वन काइंड ऑफ बॉडी पार्ट. होप नोबडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस इश्यू. पण एक एक्झाम्पल म्हणून कन्सिडर करा की एखाद्याकडे जर आईज नसतील, so what kind of issue they have? If someone has heart which is not functioning properly, so he is suffering from kind of disease, right? सगळ्यांना हा आपण कन्सिडर करू शकतो आपण की एखादा बॉडी पार्ट जर आपल्या बॉडीमध्ये नसेल, ह्युमन बॉडीमध्ये नसेल, तर मेजर issue will be happen to this that particular person, right? He may suffer a certain kind of disease, right? जर तो completely नसेल बॉडी पार्ट किंवा जर तो improper functioning करत असेल, so this will create a huge drastic change in its life, right? So this is regarding to your body part. हे तुम्ही कन्सिडर करू शकता, बरोबर आहे. Now I was point to raise this question. The main point is that the electrolyte balance. आता मला सेम कंडिशन मी इलेक्ट्रोलाइट्सशी कम्पेअर करतो. एव्हरीवन अवेअर दॅट देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेझेंट इन अवर ह्युमन बॉडी. सगळ्यांना ही आता ही गोष्ट बऱ्यापैकी माहिती असेल, मे बी नसेल तर आपण इथे क्लिअर आउट करून घेऊया. ठीक आहे. सो जसं मी एक्झाम्पल दिलं की जर बॉडी पार्ट जर ह्युमन बॉडीमध्ये एखादा मिसिंग असेल किंवा नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर असेल, दॅट इज अ ह्यूज इश्यू. Now similarly, if such electrolyte is not present, or which may be present in lesser amount, or which might be present in excess amount, it can create a particular disease condition. Everyone agree with this statement? Definitely, right? So for this reason we have to see what kinds of electrolytes we have in our body, what are their normal ranges in our body. If they lack or it lesser than its normal range, what are the consequences? If they are present in much more amount than its normal range, what are their consequences? How to maintain that, and what kinds of disease associated with their lack or presence of more. So that both the part we are going to see in my today's session. I hope you understand the basic concept of electrolyte
in this. So the objective of this session is that, as you know, the electrolytes are majorly cation and anion, right? What are their functions? To maintain balance of electrolyte. हे जे कॅटायन आयन्स मी म्हणतोय ते काय आहेत? हे इलेक्ट्रोलाइट आहेत. आता त्याच्यामध्ये कोणकोणते येतात? आय विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट स्लाइड. आता आपण ॲक्च्युली ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे की इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स आहे म्हणजे आपण काय करणार आहे, व्हॉट यू सी अँड व्हॉट यू कॅन डू, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस अवर सेशन. म्हणजे काय मला म्हणायचं आहे की इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स आहे म्हणजे काय, एकतर तो कमी असेल इलेक्ट्रोलाइट किंवा जास्त असेल, बरोबर आहे. जर तो कमी असेल किंवा जास्त असेल तर आपल्याला काहीतरी सिम्पटम्स दिसतील, दॅट यू आर गोइंग टू सी इन यू सी, राईट. अँड यू डू मीन्स व्हॉट काइंड ऑफ करेक्टिव्ह मेजर्स यू कॅन डू इफ देर इज अ लॅकिंग ऑफ युअर इलेक्ट्रोलाइट और इट मे बी अ प्रेझेन्स इन एक्सेस अमाउंट. सो व्हॉट यू डू दॅट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन. सो अल्टिमेटली इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स वी आर गोइंग टू सी यू सी अँड यू डू इन अवर सेशन. So in this electrolytes, these are the charged particle in the solution. आता त्यांच्यावरती काय असणार, इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे चार्ज पार्टिकल असणार आहेत. एकतर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल किंवा निगेटिव्ह चार्ज असेल. आता पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर मी त्यांना काय म्हणणार आहे, कॅटायन, अँड निगेटिव्ह चार्ज असेल तर काय म्हणणार आहे, एनायन. सो दीज आर द इंटिग्रल पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक अँड सेल्युलर प्रोसेसेस. आता इलेक्ट्रोलाइट्स, आता मी इलेक्ट्रोलाइट्स मागासपासून जे म्हणालो आहे तर ते इलेक्ट्रोलाइट्स कुठले आहेत. सो दीज आर द डिझॉल्व आयन्स इन द फॉर्म ऑफ पॉझिटिव्ह आयन्स दॅट आर द कॅटायन्स अँड द मेजर्स विथ दीज आर द निगेटिव्ह आयन्स दीज आर द एनायन्स. आता पॉझिटिव्ह आयन्स जर मी म्हणतोय ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे दॅट इज आर द कॅटायन्स, राईट. तर त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल कुठले आहेत, फर्स्ट वन इज युअर सोडियम Na+, पोटॅशियम K+, calcium ion, these are the Ca2+, and magnesium ion, these are the Mg2+. So these are the 4 electrolytes that we are going to see in our session, that is the sodium, potassium, calcium and magnesium. Okay, then for the anions which has the negative charge, these are the chloride, bicarbonate, phosphate and sulfate ion. So these are the 4 anions that we are going to study in detail. So I have drawn a diagram over here. थोडा मिनिमाइज करतो म्हणजे फुल डायग्राम दिसेल तुम्हाला. सो इथे काय दिलंय मी, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लुइड. ओके, आता इथे बघा मी बॉडी फ्लुइडचं इथे कंपोजिशन दिलेलं आहे. आता तुम्हाला हे जे इलेक्ट्रोलाइट कुठले आहेत हे तुम्हाला कळून गेलेलं आहे. ओके, ॲनायनमध्ये कुठले एक्झाम्पल्स दिले होते मी आणि कॅटायनमध्ये कुठले एक्झाम्पल दिले होते तुम्हाला लक्षात आहे. ठीक आहे, आता जर मी ह्यांना जर बॉडी फ्लुइडमध्ये जर मी कंपॅरिझन करायचं झालं तर माझ्याकडे 2 ग्राफ क्रिएट होतात. ओके, हा इथे जर जो पहिला जो इथे दिसतोय तुम्हाला हा काय आहे, हा कॅटायनचा ग्राफ आहे. ओके, आता बॉडी फ्लुइड म्हणजे काय, एकतर तुमचा प्लाझ्मा असेल, इंडस्ट्रियल फ्लुइड असेल किंवा इंट्रासेल्युलर फ्लुइड असेल, बरोबर आहे. हे तू काय तुमची बॉडी फ्लुइड्स आहेत. आता इलेक्ट्रोलाइट ॲक्च्युली प्रेझेंट कुठे असतं तर ते बॉडी फ्लुइडमध्ये प्रेझेंट असतं. ते तिथं असं काय डायरेक्टली तुमच्या टिश्यूमध्ये असेल किंवा बोन्समध्ये तर असतातच डेफिनेटली, पण मेजर कॉन्सन्ट्रेशन त्यांचं जे कुठे आहे आता जे आपण डिस्कस करणार आहोत ते कुठे असणार आहे, बॉडी फ्लुइड्समध्ये असणार आहे, बरोबर आहे. आता जर त्यांचं मला बायफर्गेशन करायचं झालं कॅटायनचं, तर प्लाझ्मामध्ये जर मी म्हटलं तर प्लाझ्मामध्ये त्यांचं बायफर्गेशन असं दिसतंय. तर प्लाझ्मामध्ये जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कसलं आहे, Na+चं आहे, बरोबर आहे. देन आफ्टर K+ अँड Ca+, that is your potassium and calcium are present in lesser amount and sodium which is present in more amount. Okay, interstitial fluid जर मी म्हटलं that is your interstitial fluid जर मी म्हटलं, then again sodium ions are majorly present in interstitial fluid and potassium ions are present in a small concentration. Then in intracellular fluid the sodium ion are present very less amount, potassium ion
are present in very huge amount, and lesser to that magnesium ion. Okay, so these are the concentration according to the body fluid. ओके, तर ह्याच्या कंडिशनवरनं जर कॅटायन जर तुम्ही बघितलं तर बॉडी फ्लुइडमध्ये जास्तीत जास्त कॅटायन कुठले प्रेझेंट्स असतात, तर पहिली गोष्ट म्हणजे सोडियम आयन अँड पोटॅशियम आयन, हे मेजरली कॉन्सन्ट्रेटेड अमाऊंटमध्ये असतात. रेस्ट ऑफ युअर मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम विल बी प्रेझेंट इन अ लेस अमाऊंट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ. एव्हरीवन ॲग्री विथ दिस. नाव वी विल मूव्ह टुवर्ड्स द ॲनायन. आता ॲनायनचं थोडंसं आपण डिस्कस करूया इथे. सॉरी. सो देन नेक्स्ट इज युअर in anion plasma, the concentration of chlorine ion is much more. Then bicarbonates are very less. Then that is your phosphates are lesser than your bicarbonate as well. आणि त्याच्यानंतर तुमचे ऑर्गॅनिक ॲसिड्स असतील आणि प्रोटीन्स पण असतात बऱ्यापैकी प्रमाणात. ओके, सो दीज आर द anions which are present in your body fluid. Now you will conclude that there is a more concentration of chlorine in the plasma. Then now in interstitial fluid again chlorine will be your major concentration, then bicarbonate, then phosphate, then sulfate are present in your interstitial fluid. Then in intracellular fluid there are phosphates are more, hydrocarbons are less, chlorine are less, sulfate are less, and proteins are in much more amount. So this is your major concentration in intracellular fluid. Now if you consider this in plasma and interstitial fluid, there is a chlorine concentration is much more, and in intracellular fluid there are phosphates and proteins are much more present in the form of anion, right? So as you see, what we majorly required, we will required as a electrolyte. जर मी anion आणि cation जर मी बॉडी फ्लुइडमध्ये जर बघितलं तर मेजर कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं इथे मला जास्त दिसतंय. फर्स्ट वन इज युअर सोडियम, potassium is there, then chlorine is much more, then phosphates are much more, proteins are much more, are visible in my electrolyte. So यांचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे कम्पेअर्ड टू युअर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फेट, बायकार्बोनेट्स यांच्या कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा हे जे आता आधी सांगितले त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. राईट, एव्हरीवन ॲग्री विथ दिस. दॅट इज अ बायफर्केशन ऑफ कॅटायन अँड आयन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सन्ट्रेशन प्रेझेंट इन द बॉडी फ्लुइड. Now my next point is that major cation. आता जर तुम्ही बघितलं जो मागाचा ग्राफ होता त्याच्यामध्ये मी क्लिअर मेन्शन केलं होतं कॅटायन्स म्हणतोय मी. आता मेजर कॅटायन कुठले आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलर जर तुम्ही बघितला तर सोडियम मेजर कॅटायन होता आणि इंट्रासेल्युलरमध्ये काय होता, पोटॅशियम हा आपला मेजर कॅटायन होता. ओके, एव्हरीवन ॲग्री विथ दिस. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दिस. Now, what do electrolyte exactly in our body? So it promotes the neuromuscular impulses. Now you hope you are aware about this. What are the impulses and what kinds of impulses like the neuromuscular? Okay, so electrolyte काय promote करतो? That is a neuromuscular impulses. All those impulses from neurons that promotes these इलेक्ट्रोलाइट. आता जर कन्सिडर करा तुमच्या बॉडीमध्ये जर इलेक्ट्रोलाइटच जर अब्सेंट असतील तर हे न्यूरोमस्क्युलरचे जे ॲक्शन आहे, मस्क्युलर ॲक्शन आहे, ही कम्प्लीट होऊ शकतं का? ही कम्प्लिटली इनव्हॉलंटरी होऊन जाईल. व्हाय? बिकॉज देर इज अ नो जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन. सो सच ॲक्टिव्हिटी विल नॉट हेल्प युअर बॉडी बॅलन्स. नाव आय एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट बॉडी बॅलन्स. सो तुमचा बॉडीचा जो बॅलन्स आहे हा सुद्धा कोलॅप्स होऊ शकतो जर तुमच्याकडे इलेक्ट्रोलाइट प्रेझेंट नसतील. सो फॉर दिस वी रिक्वायर्ड these electrolytes. Then main body fluid volume and its osmolarity. आता ऑस्मोलॅरिटी कन्सेप्ट आपण कालच बघितलं आहे. तर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन राहण्यासाठी, आयसोटोनिसिटी मेंटेन राहण्यासाठी आपल्याला हा इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स इम्पॉर्टंट आहे. राईट, अदरवाईज द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ युअर ड्रग, द furthermore it is pharmacological activity, therapeutic effect will not be achieved. Right, remember what I am saying that. So this is the major consequence if this
body volume is not maintained, osmolarity is not maintained. This is the major consequence. Then the next work that electrolyte do, distribute body waters between a fluid compartments. So everyone might aware what are the role of the water distribution in our body. So this is done with the help of distribution of body water between fluid compartment. And next one, that is a regulate acid base balance. So this is part is also we have seen what is meant by acid base and its balance. So these electrolytes maintains the acid base balance because they contains cations and anion. So definitely they are interfering with our reaction, which directly leads the acid and base, right, in our bodies. So this balance is done by the electrolyte. So these are the major functions of your electrolyte in human body. Now इथे मी तुम्हाला इथे बरेचसे एक्झाम्पल्स दिलेत, फंक्शन्स दिलेत. जर समजा इलेक्ट्रोलाइट इथे जर आपल्याकडे इम्बॅलन्स फॉर्ममध्ये असेल तर काय होणार आहे, ही जी सगळी एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला आत्ता दिलेत हे काय होणार आहे, डिस्टर्ब होणार आहे, राईट. अँड इफ दीज आर डिस्टर्ब देर आर अ मेजर कॉन्सिक्वेन्स इन अवर बॉडी. आता कॉन्सिक्वेन्स काय काय असू शकतो, आय विल एक्सप्लेन इन दिस माय नेक्स्ट स्लाइड. सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स, आता जसं मी म्हणालो की हे जर इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स असतील तर काय होणार आहे, पहिली गोष्ट म्हणजे हायपरनॅट्रेमिया और हायपोनॅट्रेमिया और हायपरनॅट्रेमिया. आता म्हणजे काय, द सोडियम आयन, आता ह्याच्यामध्ये जर सोडियम आयन जर रिक्वायर्ड रेंजपेक्षा जर कमी असेल तर मी काय म्हणेन हायपोनॅट्रेमिया. इफ इट इज मोर देन हायपरनॅट्रेमिया. फॉर कॅल्शियम दॅट इज अ हायपोकॅल्शिमिया. if it is less it is more hypercalcemia. Similarly in potassium hypokalemia, hyperkalemia. In phosphate like condition hypophosphatemia, hyperphosphatemia. The in condition of lesser magnesium hypomagnesemia. If it is present in more amount, hypermagnesia. Next in chlorine, if it is present in less amount, there is a hypochloremia, and it present in a much more amount, that is a hyperchloremia. Okay, I hope everyone understood the concept of this hypo and hyper, that particular anion or cation. ओके, सो एक्झॅक्टली आता तुम्ही म्हणाल की इथे तुम्ही बरीचशी एक्झाम्पल दिलेत की हायपोनॅट्रेमिया म्हणजे काय, हायपरनॅट्रेमिया म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये कॉन्सिक्वेन्स काय होतात, डिसीज काय होतात, हे बरेचसे क्वेश्चन्स तुमच्या माइंडमध्ये येतील. नाव वी विल सॉर्ट आउट ऑल दिस क्वेश्चन्स इन अवर फर्दर एक्झाम्पल. सो आता ह्याच्यातलं प्रत्येक एक आपण इथे डिस्कस करूया. So first I will take that is hyponatremia. Hypo means what? Something it is lesser. Natremia, that is a sodium. So hyponatremia means what? The serum sodium level is less than 135 milliequivalents per liter. So जेव्हा सोडियमची कॉन्सन्ट्रेशन सिरममध्ये मीन्स मी प्लाझ्मामध्ये इथे डिस्कस करतोय, ही जेव्हा 135 मिलीइक्विव्हॅलन्स पर लिटरपेक्षा कमी होऊन जाते तेव्हा हायपोनॅट्रेमिया होतो. सो इन दिस डिफिशियन्सी इन सोडियम रिलेटेड टू द अमाऊंट ऑफ बॉडी फ्लुइड. म्हणजेच काय मला म्हणायचं आहे की इथे सोडियमची डिफिशियन्सी आहे, जेवढी मला बॉडी फ्लुइडमध्ये जेवढं सोडियम पाहिजे होतं तेवढं होत नाही आहे, म्हणून काय होते, सोडियमची डिफिशियन्सी इथे होते. तर आता सोडियमची डिफिशियन्सी झाली तर त्याचे बरेचसे टाईप्स तुम्हाला बघायला भेटेल. देन इन दिस दीज आर द ड्युलिशनल, देन डिप्लिडेशन, हायपोव्होलेमिक, हायपरव्होलेमिक, आयझोव्होलेमिक, विच आर बी सीन्स ओव्हर हियर. देर आर सर्टन कंडिशन विच ब्रिंग्स हायपोनॅट्रेमिया. फॉर एक्झाम्पल सर्जिकल केसेस, जेव्हा सर्जिकल केसेस होतात त्यावेळेस काय होतं की हायपोनॅट्रेमिया तुम्हाला बघायला भेटतं. आता जर तुम्ही कधी बघितलं असेल किंवा तुम्हाला जर माहिती असेल, एखादा कंडिशनमध्ये सर्जरी जर झाली एखाद्या पेशंटची तर बऱ्याचशा वेळी तुम्ही बघितलं जातं की तिथे त्याला सलाईन वगैरे लावलेलं असतं, बरोबर आहे. तर ॲक्च्युली काय होतं, ते सलाईन कशासाठी लावतात, बऱ्याचशा वेळी सोडियमचं तुम्हाला सोडियम क्लोराईडचं इंजेक्शन दिलं जातं किंवा आय व्हीमधून सप्लाय दिला जातो बल्क व्हॉल्यूममध्ये वगैरे. असं तुम्ही बघितलं असेल की
मूवीजमध्ये पण बघितलं असेल, सर्जरी झाल्यानंतर त्याला कुठेतरी असं एक्सटर्नल सलाईन वगैरे लावलेलं असतं. व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स ओव्हर दिअर? बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ चान्सेस ऑफ hyponatremia, that is a loss of sodium ions. So in this, because of such kind of intestinal obstructions is there, then intestinal fistulas are there which bring the biliary or duodenal or gastric such kinds of, or in kinds of pancreatics, त्या condition मध्ये सुद्धा लॉस होऊ शकतो. then GOO, these are the severe vomiting condition. आता त्या कंडिशनमध्ये सिव्हिअर वॉमिटिंग होतं, अगेन इट लॉस such kinds of major cations. Then the Rayleigh tube aspirations is there, then severe diarrhea, then colitis, then collateral polyps after surgery and trauma. These kinds of hyponatremia will be the occur. So this is the major reasons that we require the external supplement of particular sodium ions. So what you see when you have a hypotension, that hyponatremia, जेव्हा एखाद्या पेशंटला हायपोनेट्रेमिया जर होत असेल, सो दीज आर द सिम्पटम्स यू विल एबल टू सी. व्हॉट आर द सिम्पटम्स ओव्हर हिअर? डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन पण मी तुम्हाला इथे व्यवस्थित दाखवलं आहे. इन दॅट sunken eye, then dry coated tongue, poor skin, turgor, then headache, then muscle twitching, then altered mental status, irritability, neurological symptoms, some kinds of convulsions are there, and so it may chances of getting coma condition. So these are the symptoms of hyponatremia. That means there is a deficiency of sodium in body fluid, right? So images वरनं पण तुमच्या लक्षात येऊन जातील की काय काय एक्झॅक्टली सिम्पटम्स आहेत ते. ओके, so I hope you understand the condition of hyponatremia. So what we can do in hyponatremia? जर एखाद्या कंडिशनमध्ये हायपोनेट्रेमिया जर झाला असेल तर त्या कंडिशनमध्ये आपल्याला काय करायला लागणार आहे? हायपो आहे म्हटल्यावरती काय, सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन लेस आहे, आपल्याला ते वाढवायचं आहे. सिम्पल लॉजिक आहे. यू विल इन्क्रीज द सोडियम इन कंडिशन ऑफ माइल्ड क्रोनिक क्रेसेस. जेव्हा हायपोनेट्रेमिया माइल्ड कंडिशनमध्ये असेल, म्हणजे एक सम अमाऊंटमध्ये जर लॉस तुमचा कॉन्सन्ट्रेशन सोडियम आयनचं जर कमी असेल तर तुम्हाला इथे भेटून जाईल. दॅट इज you will require to increase the sodium level by 115 of milliequivalents per liter. Then you can restrict the fluid intake for hyper or isovolemic or hyponatremia. So अशी जी फ्लुइड्स असतील तर ते आपण रेस्ट्रिक्ट करणार in condition of mild chronic case मध्ये. आणि IV fluids, so that increases sodium intake for hypovolemic and hyponatremia. So अशी IV fluid जो सोडियम आयन इंटेक इन्क्रीज करेल असे आपण IV त्यांना प्रोव्हाइड करणार, दॅट इज इंट्राव्हेनस. ओके, सो दिस काइंड्स ऑफ ॲक्शन यू कॅन टेक इन कंडिशन ऑफ माइल्ड और क्रोनिक केस. ओके, then next in severe and acute case you will increase, or अशी कंडिशन केव्हा असेल, दॅट इज सोडियम विच इज 100 milliequivalents per liter. So infusion of hypotonic sodium chloride solution, that is 3% of or 5% sodium chloride. So अशा कंडिशनमध्ये आपण काय करणार आहोत की सोडियम क्लोराईडचं जे सोल्युशन असेल, जसं सलाईनमधून आपण सोडियम क्लोराईड इंजेक्शन प्रोव्हाइड करतो तसंच आपण 3% 5%चं सोल्युशन त्यांना IV इन्फ्युजन करणार आहोत. ओके, टू अवॉइड द हायपोनेट्रेमिया. देन we will provide a drug that is like your furosemide that will remove excess of your fluid from the kidney, or it will be excreted in the urine. So आपण त्यांना काय करणार, हा ड्रग सुद्धा देऊ शकतो फ्युरेसमाइड, त्याच्यामुळे त्यांची रिनल क्लिअरन्सची कॅपॅसिटी इन्क्रीज होऊन जाईल. ओके, आणि हे जे अनवॉन्टेड इलेक्ट्रोलाइट्स असतील, सो दॅट इज गोइंग टू बी एक्सट्रेक्टेड और रिमूव्ह फ्रॉम इट्स फ्लुइड. देन मॉनिटर
clients in ICU. So in that condition, you have to required to shift your patient in ICU for further treatment, right? If there is a severe condition of hyponatremia. So these are the condition. First, that is the hyponatremia that we had discussed, which is related to the deficiency of sodium ion. So now you will understand, if the sodium ion or cation like the sodium is lag behind from its normal range, these are the consequences will be happen. So you have to maintain. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की एवढे मेजर इश्यू होऊ शकतात जर इलेक्ट्रोलाइट तुमचा इम्बॅलन्स झाला तर, राईट. सो जेव्हा तुम्ही ब्लड ॲनालिसिस केलं असेल बऱ्याचशा वेळी, तेव्हा तुम्हाला बऱ्याचशा वेळी असं तिथे मेजरली जर कोणी केलं असेल किंवा घरातल्यांचं कोणाचं जर बघितलं असेल तर बऱ्याचशा वेळी तिथे दिसतं की ब्लड प्लाझ्मामध्ये सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन कशी आहे, क्लोरीनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, नॉर्मल रेंज दिली असते, त्याच्या पुढे तुमचा मेजर केलेलं असतं की किती आहे, कमी जास्त. तर तुम्हाला माहिती नसतं एक्झॅक्टली की जर त्या रेंजच्या खाली गेलं की वरती गेलं तर काय होणार आहे. आता तुमच्या लक्षात येईल की हे इलेक्ट्रोलाइट किती इम्पॉर्टंट आहेत प्लाझ्मामध्ये, राईट. दॅट्स वाय दे हॅव इंट्रोड्यूस इन अवर सिलेबस. So we have covered this, the hyponatremia condition. Now our next condition, that is hypernatremia. It is completely opposite to my hyponatremia. Hyponatremia मध्ये काय होत होतं की सोडियम आयन लेसर अमाऊंटमध्ये होते नॉर्मल रेंजपेक्षा. Hypernatremia, it gives the excessive sodium ion which relative to the body water. Okay. Now it occurs less often than hyponatremia. हायपोनेट्रेमियापेक्षा हायपरनेट्रेमिया हा थोडासा लेस ऑकर कन्सेप्ट आहे. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द पेशंट और द नंबर ऑफ पेशंट ॲज कम्पेअर्ड इन टू द वर्ल्ड वाइड स्टडी, द हायपोनेट्रेमिया इज मेजरली ऑकरिंग इन द पेशंट्स दॅन हायपरनेट्रेमिया. सो व्हेन हायपरनेट्रेमिया ऑकर्स, द फ्लुइड शिफ्ट्स आउटसाइड द सेल. आता ही कंडिशन तुम्हाला माहिती आहे. हायपरनेट्रियामध्ये काय होणार आहे, सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे म्हटल्यावरती ऑस्मॅटिक प्रेशर डिफरन्स होणार आहे. सो इट ब्रिंग्स द फ्लुइड शिफ्ट आउटसाइड द सेल, सो विच मे कॉज बाय द वॉटर डिफिशिएट और ओव्हर द इंजेक्शन ऑफ सोडियम इन रिनल डिस्फंक्शन. आता इथे कंडिशन काय होतं मेजरली हायपरनेट्रेमिया जर झालं तर, हा जो इम्बॅलन्स आहे बॉडी फ्लुइड्सचा, दॅट विल लीड्स टू द रिनल डिस्फंक्शन. Also may results from diabetes, so in condition insipidus, cardiac failure, such like the drug NSAID and steroids, right. So such condition may be arise because of these kinds of drug like the NSAIDs and steroids. आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर तुम्ही एक नॉर्मल कंडिशन तुम्हाला आठवत असेल, बरेचसे एक रूमर्स असतात की जास्त पेन किलर घेऊ नका, तुमचं त्याच्यावरती पेन किलरचे टॅबलेट घेतल्यावरती तुमचं किडनीवरती इम्पॅक्ट होतो वगैरे, असं तुम्ही बऱ्याचशा कंडिशन ऐकल्या असतील मार्केटमध्ये, बरोबर आहे. तर पेन किलर म्हणजे काय, दॅट इज युअर NSAID और सम काइंड्स ऑफ स्टेरॉइड्स. तर NSAIDs इज नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. तर हे काय करतात, हे पेन किलर ड्रग्स आहेत, बरोबर आहे. स्टेरॉइड तुम्हाला माहिती असेल, राईट. सो वी आर युझिंग नॉट मच फॉर युझिंग नावडेज. सुरुवातीला डॉक्टर स्टेरॉइड देत होते. नाव वी अवेअर अबाउट द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ दिस स्टेरॉइड्स ऑन द ह्युमन बॉडी. सो वी हॅव रिड्यूस द यूज ऑफ दिस. सो दिस ब्रिंग्स ॲक्च्युली वॉट हायपरनेट्रेमिया. ॲक्च्युली काय करतायत हे ड्रग, काय काय हायपरनेट्रेमिया करतायत अँड दॅट विल लीड द रिनल डिस्फंक्शन. सो त्याचा इम्पॅक्ट किडनीवरती होते आपल्या, बरोबर आहे. सो दिस इज द मेजर रिझन बिहाइंड दॅट, टू अवॉइड द एक्सेसिव्ह यूज. So if in any condition, if there is a hypernatremia, so these are the some symptoms you will observe. What? That is the salt. आता इथे मी काय मेन्शन केलं आहे की साल्ट असं मेन्शन केलं आहे. साल्ट म्हणजे काय, पहिला काय होतं, स्किन फ्लशिंग होतं. स्किनचं जे फ्लशिंग आहे हे इथे तुम्हाला ऑब्झर्व भेटून जाईल. ॲजिटेशन इन युअर बॉडी, देन लो ग्रेड फीवर अँड एक्सेसिव्ह थर्स्ट. तुम्हाला थर्स्ट एक्सेसिव्ह अमाऊंटमध्ये जाणवायला लागेल, थोडा लो ग्रेड फीवरसुद्धा जाणवायला लागेल,
ॲजिटेशन इन द बॉडी. आता ॲजिटेशन इन द बॉडी मीन्स वॉट, असं तुम्हाला कधी जाणवलं असेल की अचानक असं बॉडी अशी अचानक हलल्यासारखी वाटते, व्हायब्रेट झाल्यासारखी वाटते. ओके, सो ती कंडिशन जेव्हा येते त्याला ॲजिटेशन म्हणतो. त्या कंडिशनमध्ये आपले हे जे इलेक्ट्रोलाइट आहे ते इम्बॅलन्स होतात. आता ह्या कंडिशनमध्ये काय झालं आहे, हायपरनेट्रेमिया झाल्यामुळे ॲजिटेशन प्रोड्यूस होते. देन स्किन फ्लश, जसे इथे इमेजमध्ये तुम्हाला दाखवलं आहे फ्लश स्किन. ओके, सो दीज आर द सम सिम्पटम्स यू कॅन रिमेंबर बाय दीज आर द साल्ट, असं एक शॉर्ट फॉर्ममध्ये तुम्ही मेन्शन करून ह्या सिम्पटम्स लक्षात ठेवू शकता. सम अदर सिम्पटम्स लाईक द न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आर देअर अँड साइन्स ऑफ हायपोवोलेमिया. सो दीज आर द सम सिम्पटम्स रिगार्डिंग टू द हायपरनेट्रेमिया. So what we can do in this condition, you have to correct the underlying disorder, then restrict the saline and sodium. आता हायपरनायट्रेमिया आहे म्हटल्यावरती काय आपल्याला सोडियम व्हॅल्यू, सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला रिड्यूस करायला लागणार आहे, राईट. सो यू विल डू दिस, restrict some kinds of salines and sodium, then gradual or slow fluid replacement therapy you can use in this. Also you can monitor for the S/S for cerebral edema, then monitor serum sodium level, and in condition there may be a chances of seizures to that particular patient or conversion to that patient. So you have to make the precautions for the particular seizures. Okay, so these are the some measures you have to take in condition of hypernatremia. The next cation that I was talking, that is a potassium. Now we have discussed regarding the sodium. Now I will go in much more detail for the potassium. So sorry. So for the potassium, it is a major intracellular cation. जसं तुम्ही मागाशी बघितलं होतं की सोडियम आणि पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन बॉडी फ्लुइड्समध्ये जास्त आहे. सो दिस इज अ मेजर इंट्रासेल्युलर कॅटायन. सोडियम काय होता, प्लाझ्मामध्ये जास्त कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये होता, आणि इंट्रासेल्युलरमध्ये जर बघितलं तर पोटॅशियम आहे. सो अनट्रीटेड चेंजेस इन अ पोटॅशियम लेवल कॅन लीड टू द सिरियस न्यूरोमस्क्युलर अँड कार्डियाक प्रॉब्लेम. सो पोटॅशियम जर इम्बॅलन्स झाला आणि जर तो अनट्रीटेड फॉर्मॅटमध्ये जर पुन्हा तो इम्बॅलन्स होत असेल तर तो काय करतोय, सिरियस न्यूरोमस्क्युलर किंवा कार्डियाक प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो. The normal range for the potassium level, that is a 3.5 to 5 milliequivalents per liter. आता बॉडी फ्लुइडच्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन हे 3.5 to 5 milliequivalents per liter आहे. ओके, everyone aware about this now? So for the balancing of potassium, the most potassium that ingested is excreted by the kidneys. So this is a major site of action for the excretion for potassium, that is your kidney. So three other infunctional factors that influential factors in which potassium balance, that is a sodium potassium pump, then renal regulation and pH level. So आता हा पंप जो म्हणतोय मी इथे, सोडियम पोटॅशियम पंप, हे काय आहे, हे some kinds of sources to release your cations in our body fluids. आता जेव्हा तुम्ही फर्दर जेव्हा फार्माकोलॉजी वगैरे सब्जेक्ट तुम्ही शिकणार आहात तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे पंप असणार आहेत, रिसेप्टर्स असणार आहेत की ज्याच्यामुळे हे जे कॅटायन्स आहेत हे आपल्या बॉडी फ्लुइडमध्ये रिलीज होतात. ओके, जसं आपल्या घरी वेल असते प्रत्येकाकडे, तर त्याच्यातून वॉटर तुम्ही काय करता, पंप आउट करता. ओके, तुमच्या हाऊसमध्ये, किचनच्या टँक्समध्ये, बरोबर आहे. तर तसंच आपल्या बॉडीमध्ये हे एक छोटे छोटे मायनर पंप्स असतात जिथे किंवा पोर्स असतात. हे काय करतात, हे इलेक्ट्रोलाइट आपल्या बॉडी फ्लुइडमध्ये रिलीज करत असतात. ओके, तर समजा ह्या पंपमधनं किंवा साईट ऑफ त्या पर्टिक्युलर त्या पोर्समधनं जे इलेक्ट्रोलाइट आहेत हे रिलीज होत आहेत, हे जर अनकंट्रोल्ड मॅनरमध्ये जर रिलीज होत असतील, पंपिंग होत असतील, तर काय होणार आहे, हे कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे सोडियमचं असेल किंवा पोटॅशियमचं असेल, हे काय करणार आहे, हे इम्बॅलन्स करणार आहे. राईट. अगेन रिनल रेग्युलेशन. आता
renal regulation, that you know that the loop Henry against it receives the पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोलाइट, त्याला आपण पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन म्हणतो किडनीमध्ये, तुम्हाला आठवत असेल. तर ते रेग्युलेशन आहे ते सुद्धा इम्बॅलन्स करण्याचे चान्सेस आहे. इफ देर इज अ pH, द थर्ड पॉईंट इज दॅट pH लेवल इज इम्बॅलन्स, इट विल अगेन्स्ट इम्बॅलन्स युअर द पोटॅशियम, राईट. सो दीज आर द अदर इन्फ्लुएन्शियल फॅक्टर which may balance the potassium or may go for the imbalance of your potassium, right. I hope you understand this concept. The next condition that I will see, that is a hypokalemia. Means what? Normal range तुम्हाला मगाशी मी डिस्कस केले, ओके, 3.5 to 5 मिली इक्विवलेंस पर लिटर. आता सिरम पोटॅशियम लेवल जेव्हा 3.5 पेक्षा कमी जाईल तेव्हा मी काय म्हणणार आहे, हायपोकॅलेमिया म्हणणार आहे. ओके, सो इट कॉज बाय सर्टन काइंड्स ऑफ सडन PTS in diabetic comas, some kinds of diarrhea like condition, then duodenal fistula is there, then some kinds of USDs diseases are there, some kinds of poisoning are there, or beta agonist. So some kinds of drug which comes under the beta agonist classification, if we induce that particular drug, that will also release the hypokalemia. आता beta agonist मध्ये कुठले कुठले ड्रग येतात, that it will cover in your pharmacology, right. So I am not going to much more detail in this. So एवढंच लक्षात ठेवा की काही असे सर्टन ड्रग्ज आहेत किंवा मेडिसिन्स जे म्हणतोय आपण, ती जर बीटा ॲगॉनिस्टची जे क्लासिफिकेशनमधले ड्रग असतील तर ते काय करतात, हायपोकॅलेमिया होण्याचे चान्सेस आहेत. ओके, सो व्हॉट यू कॅन सी और व्हॉट काइंड्स ऑफ सिम्पटम्स इन कंडिशन ऑफ हायपोकॅलेमिया. आता हायपोकॅलेमियाचे सिम्पटम्स काय आहेत? फर्स्ट वन, दॅट इज अ स्केलेटल मसल विकनेस और यू वेव. ECG चेंज, ECG तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यामध्ये यू वेव ऑब्झर्व होऊन जाईल, म्हणजेच काय तुमचा ECG चेंज होतोय. ECG चेंज होतोय मीन्स इट इज अ अरिथमियास, राईट. देन कॉन्स्टिपेशन, देन टोन लाईक हायपोटोनिया, देन इरेग्युलर वीक पल्स. जसं इथे ECG चेंज झालं म्हटल्यावरती तुमचे पल्सेशन जे आहे सुद्धा वीक होऊन जातील, इरेग्युलर होऊन जातील. देन ऑर्थोस्टॅटिक हायपोटेन्शन अँड नमनेस, दॅट इज अ पॅरास्थेसियास. सो मेजरली जर हायपोकॅलेमिया झालं तर तुम्हाला हे सिम्पटम्स आहेत. आता हे तुम्ही सक्शन म्हणून सुद्धा असं रिमेंबर करू शकता. सो दीज आर द सिम्पटम्स फॉर युअर हायपोकॅलेमिया. So when potassium deficient, alkalosis is there, then shallow respiration, irritability, confusion or drowsiness, weakness, fatigue, arrhythmias, irregular rate, then lethargy, then 3D pulse, and intentional motility which causes the nausea and vomiting and illness. So such kind of deficient or disease or the symptoms will be observed when potassium is lesser in your body fluids. So how we can cover up this? So what we can do or how to recover the hypokalemia, that is increase the dietary potassium. And so जे तुम्ही डायटरी पोटॅशियम आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करा किंवा असे फूड प्रोव्हाइड करा त्या पर्टिक्युलर पेशंटला ज्याच्यामध्ये पोटॅशियम आयन जास्त असेल. ओरल KCl सप्लिमेंट, दॅट इज पोटॅशियम क्लोराईड आयन्सचं ओरल सप्लिमेंट आपण प्रोड्यूस करू शकतो, किंवा IV पोटॅशियम रिप्लेसमेंट थेरपी. जसं आपण हायपोकॅलेमियामध्ये हायपोनॅट्रेमियामध्ये बघितलं होतं की सोडियम क्लोराईडची इंजेक्शन आपण इन्फ्यूज केली होती बाय IV, तसंच आपण इथे इंट्राव्हेनस पोटॅशियम आपण त्यांना प्रोव्हाइड करू शकतो. देन चेंज टू पोटॅशियम, देन स्पेरिंग डायुरेटिक्स, देन मॉनिटरिंग ECG चेंजेस. सो त्यांचे ECG मॉनिटरिंग करून सुद्धा आपण पोटॅशियम
बॅलन्स जे आहे ते आहे की नाही मेंटेन करू शकतो. कारण आपल्याला मगाशी माहिती समजलं आहे की त्याचा सिम्पटम्स काय आहे, अरिथमिया सिम्पटम आहे, बरोबर आहे. म्हणजे यू वेव्ह तुमच्या ई सी जीमध्ये ऑब्झर्व होणार. सो तुम्ही मॉनिटर करू शकता ई सी जी. त्याच्यामध्ये जर यू वेव्ह अब्सेन्स झाली म्हटल्यावरती काय जो अरिथमिया आहे तो रिड्यूस झाला आहे. मे बी देर इज अ बॅलन्स ऑफ युअर पोटॅशियम इन अवर बॉडी फ्लुइड. सो दीज आर द सम measures you can take in case of hypokalemia. Then fourth one, that is the potassium replacement. That is the IV potassium replacement that I was discussed in my last slide as well. So ही IV potassium replacement therapy आहे ज्याच्यामुळे आपण हायपोकॅलेमिया जो झालेला आहे तो आपण ओव्हरकम करू शकतो. The next condition, that is a hyperkalemia. So in this what happened, the serum potassium level that going to increase up to 6 milliequivalents per liter. पोटॅशियमची रेंज किती आहे आपली 3.5 to 5 मिलीइक्विव्हॅलन्स पर लिटर आहे, बरोबर आहे. आता हायपरकॅलेमियामध्ये काय होणार आहे, पोटॅशियम इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे तो 5च्या वरती जर जात असेल, दॅट इज अ कंडिशन ऑफ हायपरकॅलेमिया. नाव वी हॅव सेड इफ इट इज इन्क्रीजेस or equal to the 6 milliequivalents per liter, I can say there is a hyperkalemia. So similarly, as per my previous cation, this is the less common than hypokalemia because majorly patients suffering from the hypokalemia, and hyperkalemia is less seen in the patient. So it caused by the altered kidney function, also the increased intake of salt substitute, blood transfusion, then some medications that will give case sparing, diuretics, then cell death like the trauma. Such kind of condition which brings this hyperkalemia. So what are the symptoms for the hyperkalemia? First one, that is the irritability, paresthesia, muscle weakness, some ECG change is there, irregular pulse, then hypotension, then nausea, abdominal cramps, diarrhea. So these are the symptoms for the hyperkalemia. So this is the actual image in which I can say there is a hyperkalemia. For example, muscle twitchiness, cramps, then paresthesia, this is the other because of the muscle twitchiness, then irritability, anxiety, lowering of blood pressure, then ECG changes, then dysarrhythmia or irregular rhythms, then abdominal cramping and diarrhea. So these are the some symptoms which are observed in our condition like the hyperkalemia. So what kind of treatment we can provide? There are 3 chances of hyperkalemia. First one, there is a mild, second moderate, and in emergency case of hyperkalemia. So जर माइल्ड कंडिशन जर हायपरकॅलेमियाची असेल तर आपण काय करू शकतो, लूप डायुरेटिक्स देऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल युअर फिरेसेमाइड, लॅसिक. जसं फिरेसेमाइड मगाशी मी एक्झाम्पल बघितलं तर त्याच्यामधला तो ड्रग आपण इथे यूज करू शकतो ज्याच्यामुळे माइल्ड हायपरकॅलेमिया आपण रिकवर करू शकतो. देन डायटरी रेस्ट्रिक्शन्स म्हणजे काय करणार, जे फूड ज्याच्यामध्ये पोटॅशियम कंटेंट जास्त आहे ते आपण काय करणार, बॅन करणार त्या पर्टिक्युलर पेशंटसाठी, बरोबर आहे, त्याला आपण अवॉइड करणार. सो सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू कॅन प्रोव्हाइड. इन मॉडरेट कंडिशन, कॅटॅन exchange resin such as the Kayexalate acts by the exchanging the cation in the resin for the potassium in the intestine. Then potassium is then excreted in the stool. So ही एक रेझिन एक्सचेंज ट्रीटमेंट आहे. त्याच्यामध्ये कायॅक्झलेट आपण हा यूज करतो केटायन. सो त्याच्यामुळे काय होतात, हे एक्सेस केटायन आहेत, फॉर एक्झाम्पल पोटॅशियम आताच्या कंडिशनमध्ये हे काय होणार आहे, स्टूल्समधून एक्सक्रिटेड होणार आहे, बरोबर आहे. म्हणजेच काय होणार आहे, एक्सेस अमाऊंट ऑफ पोटॅशियम विल बी रिलीज अँड वी कॅन एबल टू मॅनेज देअर पर्टिक्युलर लेवल ऑफ पोटॅशियम. दॅट इज अ कंडिशन इन विच द मॉडरेट hyperkalemia. Then in condition of emergency we can provide 10% calcium gluconate for cardiac effect and sodium bicarbonate for acidosis. जेव्हा इमर्जन्सी कंडिशन होते त्या कंडिशनमध्ये आपण ह्या 2 ट्रीटमेंट यूज करू शकतो. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग युअर
measures in which hyperkalemia is observed. The next ion, that is a calcium.